यिर्मयाह नबी की किताब ਉਹਦਾ 46 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 27 ਐਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। लिखा, पर तू हे याकूब मेरे दास ना डर, हे इस्राएल ना घाबर, क्यों जो वेख मैं तेनू दूर तो अते तेरी नस्ल नू असीरी दे देश तो बचावांगा। याकूब मुड़ेगा अते अरमान अर चैन करेगा, ਉਹਨੂੰ कोई ना डरावेगा। हे याकूब मेरे दास ना डर, यहोवा दा वाक है, मैं तेरे नाल जो हाँ, मैं सारियां कौमां दा अंत कर दियांगा जिन्हां विच मैं तैनूं हक दिता। पर मैं तेरा अंत ना करांगा, मैं नरमाई नाल तेरा सुधार करांगा, पर तैनूं सजा दिते बिना ना छड्डांगा। हालेलुया। की कहंदा लास्ट परमेश्वर, पर तैनूं सजा दिते बिना ना छड्डांगा। अज अपने खुदा दे वचन चों सिखना है, धर्मी बनने तो बाद पाप नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद दे हत्थां दे विच पैना की आ भयानक गल है। धर्मी बनने तो बाद गुनाह नहीं करना। कई बारी आपां सोचते हैं ना, जिद्दां देखो जदों आपां प्रभु यीशु नूं नहीं सी जाणदे, जदों आपां मुक्ति नूं नहीं सी प्राप्त कीता, तौबा करके बपतिस्मा नहीं सी लिया, और असी जानते नहीं सी पाप की आ, पर प्रभु दा नूर साडे ते चमकिया, सानू पता लगा कि असी पापी हाँ। असी तौबा करती, बपतिस्मा लिया, अपने पापां नूं मन्निया, छड्ड दिता, और हुण एक धर्मी जीवन जीण लग पे। हुण सानू पता है कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ठगी मारनी पाप है, वह काम पाप है, वह काम पाप है। खुदा दी आग्या नूं तोड़ना पाप है। और हुण जदों असी जान बुझ के गलती करांगे तो परमेश्वर सानू माफ करेगा, पर सजा भी देगा। हालेलुया। माफ करेगा ते परमेश्वर कहंदा इत्थे, पर तू हे याकूब मेरे दास ना डर। हाँ, याकूब जो है, जो इस्राइल है, जो खुदा दे लोग ने, खुदा दे दास ने, उहदे पुत्र धीआं ने, परमेश्वर उन्हां नूं कहंदा वा कि तुसीं मत डरो, मैं तुहाडे नाल आ। परमेश्वर कहंदा कि जो वेख मैं तैनूं दूर तो ते तेरी नस्ल नूं असीरी दे देश तो बचावांगा। असीरी मतलब गुलामी। याकूब मुड़ेगा भी और अरमान और चैन भी करेगा, और उन्होंने कोई डराएगा नहीं। ये खुदा दे वादे ने अपने लोगों के नाल, कि खुदा दे लोगों को कोई डरा नहीं सकता। खुदा दे लोग चैन च रहणगे, अरमान च रहणगे। 28 च लिखा किहदा वाक है? यहोवा दा वाक है। और परमेश्वर कहंदा मैं तेरे नाल जो हाँ, भावें परमेश्वर कहंदा मैं सारियां कौमां दा अंत कर दियां, तेरा अंत नहीं करांगा, मैं नरमाई नाल तेरा सुधार करांगा। किदा सुधार करदा परमेश्वर साडा? हाँ, तो कई बार आप सोचते हैं भी लै असीं गलतियां भी करते हैं, पाप भी करते, परमेश्वर किहड़ा कुछ कहण डਿਆ? साडा पास्टर एवें ही कहंदा रहिंदा सानूं। कई तो इन्ने ज़्यादा आत्मिक बन जाते हैं, उन्हों का पास्टर जो उन्होंने का पाप दसदा ना, तो वो कहते हैं कि परमेश्वर हुण साडे नाल सीधी गल करे। यह जी पर्दा पाट गया, हुण परमेश्वर सीधी गल करदा है। किदां गल करदा परमेश्वर? हुण करदा आ, इह कोई दो राय नहीं है, करदा। हाँ, परमेश्वर सीधी गल करदा है। तुसी ये दसो, हननिया और सफीरा खुदा दियां आग्यावां नूं मनण वाले, कलीसिया दे विच रहण वाले, इन्नी प्रभु लई दलेरी वरती कि जमीन ही बेचती अपनी खुदा दे काम दे लई। तुसीं दसो कि वो आत्मिक नहीं सी? बोलो। तो जदों उन्हां दे कोल पैसा आ गया, घर दे विच बैठ के वो सलाह करन डै पे आ कि इन्ने क पैसे असीं अपने काम लई रख लीए ते बाकी आपां खुदा दे काम लई दे दिंदे आ,
ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਨੰਨੀਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਦੋਂ ਹਨੰਨੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਦੀਨ ਤੇ ਹਲੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ, ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ, ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੈਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਦਕਾਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਚੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਲੜਕੀ ਚੁਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾਈ ਆ ਕੇ ਪਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਟ ਨਿਕਲਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਠਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਜੋੜੋ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਬੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਖੁਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਆ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਝਾਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ? ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਚਲੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਗਾ ਵਾਲਾ ਠੂਠਾ ਜਿਹਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਂਗ ਜੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਲੋਕ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਤਦੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਖੋਜ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ, ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯੋਸ਼ੂਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋੜੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਮਨਸੀ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ, ਅਕਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਦੱਥਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਲਿਬੜ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 40-50 ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਾਰੀ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ। 38 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੇਡਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਪ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਉਹਦੇ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 14 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਕੀ ਕਰ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ, ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੋ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਂਗੂ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਵੇਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, 2000 ਮੈਸੇਜ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਹੁਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਹੁਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਵਾਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਵਟਸਐਪ ਦਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ, ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਖੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੁਰੀ ਆਦਤ। ਔਰ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾ। ਆਪ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਦ ਲਈ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 31 ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 31 ਆਇਤ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਨਹਾ ਲਾ, ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਨਹਾ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਾ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਫੜਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਮਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਚੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਜਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ यूहन्ना लिखदा कूरड़े भी वो मारदा आ। तुसीं सोचो यस्सू जिहदे विच एक भी पाप नहीं सी, उहदे शरीर ते कोड़े बरस गए, ते जिहड़े रहिंदे 24 घंटे पाप च, उन्हां दा की हशर होऊ। लिखिया भावें वो पुत्र सी, जदों उस शरीर दे विच सी, उन्हें आग्याकारी करके दिखाई पिता दी। बोलो हालेलुया। तो लिखिया पर जब जाचे जाते हैं प्रभु तो ताड़े जाते हैं, तां जो संसार नाल दोषी ना ठहराए जाइए। काहदे लई ताड़दा प्रभु सानू?
ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਗਲਤ ਵਾ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ? ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਹਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੋਂ ਪੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇਰਾ ਬੀਪੀ ਘਟਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੀਪੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇਰਾ ਬੀਪੀ ਘਟਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ 104 ਬੁਖਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ 106 ਬੁਖਾਰ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 100 ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਐਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਵਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰ? ਆਪਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਬਲੀਕਲ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਮਲਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਮਲਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮਤ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਮਤ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ
ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਿ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਭੁਗਤਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ? ਬੇੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਸਾਡਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈਟਰਿਨ ਬਣਦਾ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਗਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦੋਂ ਜਵਾਨੋਂ ਧੱਕਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਖਪੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਖਪੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਡੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜਨੇ ਪਰਨ। ਕਾਹਦਾ ਖਪਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ? ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਔਰ ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਜੀਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ 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 ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਥੱਕ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹੀ। ਆਮੀਨ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆਈ ਚੇਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਐਸੀ ਲਾਈਫ ਕਦੇ ਮਤ ਜੀਓ। ਯਾਕੂਬ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਦੀ ਵੇਖੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ 10 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੇਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਵਾਈ, ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਪੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਏਦਾਂ ਗੇਟ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀ ਤੇ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਨੀ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਵਰਗੂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੁੱਟਦਾ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆ ਬਦੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹੁਣੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਰੂ। ਚੀੜ ਮਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਡਰਦੇ ਕੀ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਖਣੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੈਸੇ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਜੇ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਜੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਕੈਂਸਰ, ਏਡਜ਼, ਲੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਹੈ ਮਹਾਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ में लेके खुशियां लेके प्यार। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਮਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਚੜੇਗਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਦੂਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੋਲਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘੱਲਿਆ ਨੂੰ ਰੋਮ 'ਚ, ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਜਬੂਰ ਨੰਬਰ 91 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਬੂਰ ਨੰਬਰ 91 ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।